بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رانا سہیل پروگرام گلوبل پلس میں حاضر خدمت ہے۔ خدا کر کے وہ دن آ پہنچا اور وہ دن گزر بھی گیا جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا کہ 6 سال بعد پاکستان میں الیکشن ہوئے۔ اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ امن و امان سے ہو گئے، کئی ایک دو جگہ پر ہوئی، ایک کا دکا انڈیویجولی کسی کی ہوگی، لیکن انتخابات پرامن ہوئے۔ یہ وہی انتخاب ہیں جی جن کے لیے سارے زور لگا رہے تھے، اور جن کے لیے نواز شریف صاحب لندن سے آئے تھے، یعنی کہ نواز شریف صاحب لندن سے بلائے گئے تھے، اور نواز شریف کو بلایا گیا تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کی کر رہا ہے کاؤنٹیشن کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہوا کیا۔ انہیں تو بڑا بتایا گیا تھا، یہ تو ڈیسائیڈ بھی کر چکے تھے کہ یہ منسٹری اس کی ہو، یہ وہ اس کی ہوگی، یہ اس کی ہوگی، اور میاں صاحب تو اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ وعدہ وعید ہی ایسے ہوئے تھے کہ وہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے۔ اور جب انہیں لندن سے بلایا گیا یہاں پر، اور بڑے کنٹرول طریقے سے انہوں نے ساری کیمپین کی، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی انہوں نے۔ لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ مسلم لیگ نون ہار کیوں گئی؟ سب لوگ اپنی اپنی توجیہات دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں مختصراً بتاتا ہوں آپ کو، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا، یہ نہیں کہ میں اس کے بعد پروگرام بند کر دوں گا۔ میاں صاحب کو بلایا گیا، بلانے کے بعد نہر کی پولی پہ کھڑا کر کے دھکا دے دیا گیا۔ بس یہ ہوا میاں صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، کہ ان سے بڑے وعدے کیے گئے، سارا کچھ کیا گیا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے انڈیپینڈنٹ کے ریزلٹس آئے ہیں، آنے چاہیے انڈیپینڈنس کے ریزلٹ، جتنے آزاد امیدوار تھے، لیکن یہ آزاد وہ نہیں تھے، اس میں کچھ الیکٹیبلس تھے کچھ ہوئے تھے جن کو عمران خان صاحب کے ساتھی تو ہیں، لیکن ان کو نہ بننے کا نشان ملا، نہ پارٹی کا ٹائٹل ملا، تو وہ سارے آزاد جیت گئے۔ اب کتنے آزاد جیتے ابھی تک رزلٹ نہیں آئے جس وقت میں یہ کر رہا ہوں، لیکن امید ہے کہ یہ رزلٹ آزاد ہی جیتیں گے۔ جب آزاد جیتیں گے تو آزاد اتنے جیت کیوں گئے؟ یہ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں، آزاد تو چلے جیت گئے، میاں صاحب ہارے کیوں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں جی میرے ذہن میں۔ میاں صاحب نہیں ہارے، پہلی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے جو چاہنے والے تھے یا اس کے کینڈیڈیٹ تھے اس پارٹی کے، وہ جیتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے جیتے ہیں؟ سب سے پہلی غلطی تو موجودہ حکومت کی یہ ہے، یہ جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، سب سے پہلی غلطی یہ ہے ان کی کہ انہوں نے عمران خان کی تمام کیسز کے فیصلے الیکشن سے پہلے کروائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور یہ تمام فیصلے اس طرح سے تیز کروائے گئے کہ لوگوں کو لگے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایسا ہوا۔ تیسری بات یہ کہ عمران خان کے ساتھ کچھ اس طرح کی زیادتیاں کی گئیں، بے شک ان کی اپنی کوتاہی تھی یا جو بھی تھا، لیکن لوگوں کو اس طرح سے میسج پہنچایا گیا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، ان کے سوشل میڈیا سے، کہ عمران خان وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بیچارہ بن گیا، ایک بیچارہ شخص، ہیلپ لیس، اس کو اس طرح سے پورٹری کیا گیا۔ ہر آدمی جو بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے دیکھیں جی کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنی زیادتی کر رہے ہیں عمران خان پہ، جو عمران خان کو نہیں بھی چاہتا تھا، بے شک وہ نہ چاہتا ہو، اب بھی نہ چاہتا ہو، لیکن اسے عمران خان پر ترس آنے لگا، اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ انہوں نے یہ سوچ کر دیا کہ اگر عمران خان ہار گیا یا اس کی پارٹی ہار گئی تو پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ اور کیا کیا کریں۔ ایک تو یہ بھی اس میں وجہ تھی۔ ایک تیسری وجہ یہ تھی کہ میاں صاحب کو جس طرح سے آ کے ریسیو کیا گیا، جس طرح سے ان کے جلسے ہوئے، جتنا بگ کراؤڈ وہ لیتے رہے میاں صاحب، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ وہ اوور کانفیڈنس میں ماری گئی مسلم لیگ نون، یہ اوور کانفیڈنس میں مارے گئے کہ جناب ہمارا تو یہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ سب چیزیں ایسے نہیں ہوتی جس طرح سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑی غلطی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو چھوڑ کر ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جو کہ دوسری پارٹی سے یا عمران خان کی پارٹی سے ادھر سے آ کے شامل ہوئے تھے، مثلاً وہ شیر وزیر وغیرہ،
इन लोगों को टिकट दिए और अपने वर्कर्स को टिकट नहीं दिए। मसलन वो क्या नाम है, दानियाल अजीज और दूसरे भी, और इस तरह के भी और भी लोग हैं, उन लोगों को टिकट नहीं दिए जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने पार्टी के लिए मार खाई, जिन्होंने पार्टी के लिए जनाब क्या तो वन की सूखते उठाई। तो इन्होंने ला के जनाब वो इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाया कि शायद मैं ये 10-12 इलेक्टेबल साथ लूंगा तो 10-12 सीटें मेरी बढ़ जाएंगी। यह भी उन गलतियों में गलती है मियाँ साहब की। तो इस तरह से चीज़ें बाकी भी सामने आती रहेंगी कि क्या क्या वजह वजूहात हुई हैं। और एक वजह उसमें से ये भी हुई है जी कि इन्होंने इमरान खान को, वो क्या कहते हैं जी, जिस तरह को कहते हैं कि बिल्ली को उस तरह इतना भी दीवार के साथ ना लगाओ कि वहां पे झपट पड़े। तो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे या जिनके कुछ दोस्त अहबाब ऑलरेडी जेल में हैं 9 मई के केस के अंदर, इन्होंने रातों को छापे मारकर, इलेक्शन से पहले रातों को छापे मारकर लोगों को उठाया, कैंडिडेट्स को उठाया, कैंडिडेट्स के रिलेटिव्स को उठाया। इससे क्या फर्क पड़ा जी, क्या नुकसान हुआ मुस्लिम लीग नून को कि पहले जो एक वर्कर था, पीटीआई का लवर था, पीटीआई का सिर्फ वोटर था, वो जिद में आ गया। अब ये इलेक्शन नहीं हुए, ये जिदबाजी हुई है। यहाँ पर वो लोग भी इलेक्शन में वोट डालने गए हैं जो कभी नहीं गए थे। वो सिर्फ इसलिए गए हैं कि उन्होंने कहा जी अब जिदबाजी हो गई है, अब हमने ये करना ही करना है, ये रोक के दिखाएं हमें। तो इसलिए भी आप देखें ना, टर्नआउट भी ज्यादा हुआ। और लोग बताते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम जिधर भी गए हैं, दूसरा उन्होंने ये कि उन्होंने ऑप्टिक्स इस्तेमाल की ना, उन्होंने ये किया कि जितने भी उनके वर्कर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो सब अपने बैच लगा के गए हुए थे। हालांकि वो आजाद थे, वो पीटीआई के बैच लगा के गए हुए थे। वो के सामने चलते फिरते नजर आ रही थी पीटीआई। तो ये भी इफेक्ट हुआ लोगों पर कि वो पीटीआई हवा बन जाती है ना एक। इलेक्शन डे बिल्कुल हवा बनी, लोग गए जनाब, उन्होंने वोट डाला उनको। लेकिन अब एक दूसरा पहलू है, अब इलेक्शन रिजल्ट आने शुरू हो गए, और जब इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं, लोग तवक्को कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी, और लोगों का जहन भी बनाया गया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अब जब इलेक्शन रिजल्ट आने लगे तो सारी तरफ इंडिपेंडेंट 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 वो विनर आ रहे थे। उसमें से चंद इंडिपेंडेंट ऐसे भी थे जिन्हें लोग जानते थे कि ये किसी सूरत में इतने वोट नहीं ले सकते या इलेक्शन नहीं जीत सकते। अल्लाह बेहतर जाने कि वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब जब इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट रोके, जिस तरह आरटीएस बैठी थी, इन्होंने जनाब वो बिठा दिया इंटरनेट और कहा कि जनाब रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे। ये बाद में पता चलेगा, ये मैं लाग उस वक्त कर रहा हूँ जहां अभी तक पूरे रिजल्ट्स नहीं आए। तो जब पूरे रिजल्ट्स आएंगे तो उस वक्त पता चलेगा। ये जो इन्होंने शक व शुबा पैदा कर दिया ना जी इसके अंदर, तो इसने मजीद इस चीज को ताकत बख्शी है कि मियाँ साहब हारे नहीं, मियाँ साहब को हरवाया गया है। नवाज शरीफ हारे नहीं, नवाज शरीफ को हरवाया गया है। देखिए इसके बाद वो क्या करते हैं, ये उनका बयानिया है जी मुस्लिम लीग नून का। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक साइड पे बैठ के दीवार पे सिर्फ इलेक्शन देख रही है कि हमारा कौन जीता कौन हारा, और इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के किसी के कैंडिडेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने शायद उससे कुछ ज्यादा सीटें ली हैं। वो ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि उसकी वजह क्या थी। अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये लोग जो जीत गए हैं, जीतने के बाद इन्होंने एक 2 दिन का टाइम होता है या कुछ आवर्स का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। अब ये पार्टी जो है, इमरान खान के ये जो विनर्स हैं, जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, जिन्हें कुछ लोग हेडलेस पार्टी कह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनका कैप्टन नहीं है, उनका चेयरमैन नहीं है, तो वो खुद तो जीत गए। अब वो जीत गए, उन लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? जीतने वालों को कंट्रोल कौन करेगा? उनको गाइड कौन करेगा? उनको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? इमरान खान। किसके थ्रू देंगे? अपने किसी वर्कर के थ्रू, अली गौर के थ्रू, खोसा के थ्रू, या इन लोगों के थ्रू? तो इस तरह पार्टी कंट्रोल नहीं हो सकती जब तक कि उसका जेन्युइन चेयरमैन, जो कि इमरान खान, लोग तो इमरान खान के लिए गए हैं ना, उन्हें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, वो इमरान खान के लिए गए हैं। तो अब जब पार्टी के अंदर इतनी ताकत होगी, इतने एमएनए हो गए, इतने एमपीज हो गए, तो इतने ताकतवर भीड़ को, इतने ताकतवर रश को रोकेगा कौन? जो उसे एडमिनिस्टर कौन करेगा? अब पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बन गया है। तो इंशाल्लाह वो मैं जो बात कही ना, मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा आपको। अभी तो मैंने सिर्फ वजूहात आपको बयान की हैं, अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी क्यों खामोश बैठी रही।
ابھی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔